ആകാശവാണി ദേവികുളം സ്പൈസ് FM. കിസാൻ വാണി. എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും കിസാൻ വാണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രായോജകർ കേന്ദ്ര കൃഷി കർഷകക്ഷേമ മന്ത്രാലയം, ഭാരത സർക്കാർ. कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। പ്രിയമുള്ള കിസാൻ വാണി ശ്രോതാക്കളെ, കൊക്കയാർ പഞ്ചായത്തിലെ പൂവഞ്ചിയിൽ സമ്മിശ്ര കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കർഷകനായ ശ്രീ ജെയിംസ് തോമസ് ഇടയാലിന്റെ കാർഷിക അനുഭവങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ കിസാൻ വാണിയിൽ. ഇടുക്കി ജില്ല കോട്ടയം ജില്ലയുമായിട്ടുള്ള അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായ കൊക്കയാറിലാണ് ഇന്ന് കിസാൻ വാണി ടീം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു മാതൃകാ കർഷകനായ ജെയിംസ് തോമസ് ഇടയാലാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത്. അദ്ദേഹം ജാതി, റബ്ബർ, കുരുമുളക്, തെങ്ങ്, കൊക്കോ കൂടാതെ ചെറുതേൻ, മീൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ ഐറ്റങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർഷിക അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഈ ജെയിംസ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണോ? അതെ, ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ്. പഠനം, വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? എന്തുവരെ പഠിച്ചു? പഠനം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് കൂട്ടിക്കൽ സെന്റ് ജോർജ് സ്കൂളിൽ, കോളേജിൽ പഠിച്ചത്
സെന്റ് ജോർജ് അരുപത്ര ഡിഗ്രി പഠിച്ചതാണ്. ബികോം വരെ പഠിച്ചു. ബികോം വരെ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ബികോം വരെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഏർപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അത് കാരണന്മാരുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എത്ര മക്കളായിരുന്നു വീട്ടിൽ? 8 പേര്, 6 ആണുങ്ങളും 2 പെണ്ണുങ്ങളും. ഞാൻ 6ാമത്തെ ആളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ തന്നെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ചേർന്ന് കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ. അന്നൊക്കെ ഏത് കൃഷിയായിരുന്നു ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അന്ന് റബ്ബറായിരുന്നു കൂടുതൽ ലാഭകരമായ കൃഷിയും അന്ന് അതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം റബ്ബറിന് വിലയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈയിടയ്ക്ക് കുറെ റബ്ബറും കൂടെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ജാതി, തെങ്ങ്, കമുക് കൃഷിയിലേക്ക് മാറിയത്. ആ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷ്യവിളകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്? ഉണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വിൽക്കാൻ മാത്രമുള്ള കപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികളുണ്ട്. ഇപ്പോഴും വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ വിൽക്കാൻ മാത്രമുള്ള കപ്പ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് നമ്മുടെ കപ്പ തോട്ടമാണ്. ആ കൃഷി ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും അത്യാവശ്യം കപ്പ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പന്നിയൊക്കെ ശല്യം ചെയ്യുന്നില്ല? ഇവിടെ ഇതിനോടും വന്നില്ല. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് വരാം. പൊതുവെ ഇവിടെ എല്ലാവരും പന്നിയുടെ ശല്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും കപ്പയിട്ട തൊട്ട് മോളി വരെ വന്ന് പന്നിയെല്ലാം മാന്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ പറമ്പിൽ മാത്രം പന്നി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. കപ്പയും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാച്ചില്, ചേമ്പ്, ചേന, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ. ചേനയുണ്ട്, കാച്ചിലുണ്ട്, പിന്നെ മറ്റു പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ട്. എത്ര ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്? 5 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്. 5 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഏതിനമാണ്? കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജാതി, കമുക്. ഈ ജാതി ഏത് ഇനം ജാതിയാണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ജാതി തന്നെ ബഡ് ചെയ്ത് കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് എത്ര അകലത്തിലാണ് ഈ ജാതി കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 30-35 അടി അകലം 2 ജാതി തമ്മിൽ. ഇതിപ്പോ എത്ര വർഷമായ ജാതിയാണ് ഏകദേശം ഈ പറമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ജാതികളൊക്കെ? ഈ ആദ്യത്തെ ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 40-45 വർഷമായ ജാതികളാണ് ഈ പരിസരത്ത് നിൽക്കുന്നത്. മുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ജാതിയിൽ നിന്ന് ഒരുവിധം ന്യായമായ ആദായം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ജാതി കൃഷിയിലേക്ക് തന്നെ മാറിയത്. ഈ ജാതി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അകലം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് കേട്ടോ. 2 ജാതികൾ തമ്മിൽ ഏരം തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാത്ത രീതിയിൽ അകലം വേണം. പിന്നെ ജൈവവളമാണ് കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. റീപ്ലാന്റ് ഇല്ല ഈ ജാതിക്ക്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ജാതി എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങള്, കീടങ്ങള് അങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ രോഗങ്ങളൊന്നും നിലവിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിന്റെ വിളവെടുപ്പിലേക്ക് വന്നാല് എങ്ങനെയാണ് ജാതിയുടെ വിളവെടുപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത്? അധികം പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അത് ഉണങ്ങാനാണെങ്കിൽ ട്രയർ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ സ്പൈസസ് ബോർഡിൽ നിന്ന് ട്രയറൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്? സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്, ട്രയറുണ്ട്. ഇനി ഈ ജാതി നമ്മൾ പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴാണ് പറിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇത് പറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന്റെ പൂ അടർത്തിയെടുക്കുന്നു, കായ് വേറെ ഉണങ്ങുന്നു, പൂ വേറെ ഉണങ്ങുന്നു. അത് ഈ പൂ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലവറായിട്ട് തരംതിരിച്ചാണോ എടുക്കാറുള്ളത്? അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ? അതെ, ഫ്ലവറായിട്ട് തരംതിരിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഫ്ലവറും അല്ലാതെ മറ്റു ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിലേ ഉള്ള വില വ്യത്യാസം 500 രൂപ 1 കിലോ 5 വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് 3 ഇനമായിട്ട് ഈ പൂ തരംതിരിച്ചാണോ ഉണങ്ങാറുള്ളത്? 2 ഇനമായിട്ടാണ് സാറിന്. 2 ഇനമായിട്ട് തിരിക്കാൻ കിട്ടാറുണ്ട്. ഈ മഴക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറെ ചിലപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അതിന് 500 രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫ്ലവറിന് ഇപ്പോൾ 1800 രൂപ കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 1300 രൂപ കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്തരത്തില് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി തരംതിരിച്ച് തന്നെയാണ് ജാതി പൂവും കായും മാറ്റി ഉണക്കിയെടുക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ. ഇനി ഈ ജാതി കായ ഉണങ്ങിയിട്ട് അത് പൊട്ടിച്ച് അതിന്റെ അകത്തെ പരിപ്പെടുത്താണോ കൊടുക്കാറുള്ളത്, അതോ ജാതിക്കായ വെറുതെ ഉണങ്ങി കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? അതിന് സാറിന് വെറുതെ ഉണങ്ങിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ജാതിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് എന്തെല്ലാം വളങ്ങളാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്? മരുന്ന് തളിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ? അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? നിലവിൽ മരുന്ന് തളിക്കൊന്നുമില്ല, ചാണകപ്പൊടി ഇടും. ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ജാതിക്കായ ഇങ്ങനെ പിഞ്ചായിട്ട് തന്നെ പൊട്ടി വീഴുന്ന രോഗം ഇവിടെ കാണാറുണ്ടോ? അത് അപൂർവമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ. കാരണം കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നെ അത് കണ്ടിട്ടില്ല. കമുക് കൃഷിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നുള്ള ഏതിനം കമുകാണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇന്റർമംഗള എന്ന് പറയുന്ന ഇനമാണ് കൃഷി. ഞാനത് മംഗലാപുരത്തെ ഒരു തോട്ടത്തിൽ കണ്ടിട്ട് തോട്ടത്തിൽ പോയി വിത്തെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പാകി കിളിപ്പിച്ചാണ് മണ്ട നട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് എത്ര വർഷമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആദായം ലഭിക്കും? 4 വർഷം ആകുമ്പോൾ കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ആദായത്തിലേക്ക് വന്നില്ല. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ കായ മൂത്ത് പഴുക്കാണ് അത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ തൈ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പരിചരണ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ 3-4 വർഷത്തെ? ഞാൻ ചാണകപ്പൊടി മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ. നല്ല പൊതയിടും. എല്ലാ വർഷവും വേനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പൊതയിടും. പിന്നെ മണ്ണ് കളച്ച് മണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടയ്ക്ക പാകി മുളപ്പിച്ച് തൈ ആയി കഴിഞ്ഞത് വലിയ കുഴി എടുത്തിട്ട് ഇറക്കി നട്ട് പിന്നീട് നികത്തി വരാറാണോ ചെയ്യുന്നത്? അതോ കണ്ണടയുടെ കുഴി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ പകുതി മൂടിയിട്ട് അവിടെ നട്ടു, പിന്നെ നികത്തി എടുക്കുകയായത്. അത് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒപ്പം നകന്ന് വരും? ഒരു 3 വർഷം കൊണ്ട്. ആ രീതിയിലാണ് തടവായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നത്. വെള്ളം നിൽക്കത്തക്ക രീതി ചുവട്ടില്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? കൊലയായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് മരുന്ന് വല്ലതും ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്? നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയിൽ അങ്ങനെ മരുന്ന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ദിവസം ആ മലയിലാണല്ലേ ഒത്തിരിച്ചടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഈ അടയ്ക്ക കൃഷിയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ കടക്കാനൊരു കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഇപ്പം ഏറ്റവും മികച്ച വില കിട്ടുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഈ അടയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. 350-400 രൂപ വില കിലോ കിട്ടുന്നുണ്ട്. റബ്ബറിന്റെ പകുതി പോലും ആദായം കിട്ടിയില്ല. റബ്ബർ കൃഷി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് എത്ര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 2 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് റബ്ബർ കൃഷിയുണ്ട്. ഏതിനാ റബ്ബറാണ്?
414 ഇനം റബ്ബറാണ്. അത് ഇപ്പോഴും ടാപ്പിംഗ് നടക്കുന്ന മരങ്ങളാണോ? ടാപ്പിംഗ് നടത്തുന്ന മരങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ തന്നെയാണോ ടാപ്പിംഗ് നടത്തുന്നത്, അതോ നമ്മൾ ടാപ്പിങ്ങിന് ആളെ കൂട്ടേണ്ടി വരും? തന്നെയാണ് ടാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഏത് സമയം മുതൽ ഈ ടാപ്പിംഗ് ആരംഭിക്കും? ഞാൻ പുലർച്ചെ 4 മണിക്ക് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ 4 മണിക്ക് ടാപ്പിംഗ് ആരംഭിച്ചാൽ എത്ര സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് വരും? 7 മണിക്കാണ് ടാപ്പിംഗ് തീരും. അപ്പോൾ ഒരു മരം എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് ടാപ്പിംഗ് നടത്താറുള്ളത്? ആഴ്ച 2 വെട്ട്. നമുക്കൊരു വർഷം എത്ര ദിവസം ഇത് ടാപ്പിംഗ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മരം? ഏകദേശം 80-90 ദിവസം വെട്ടാവുന്നതാണ്. ഈ മഴക്കാലത്തും ടാപ്പിംഗ് നടത്താനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്? റെയിൻഗാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റെയിൻഗാർഡ് ചെയ്താലും ഈ 80-90 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വെട്ടാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ? ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ റബ്ബറിന്റെ വില നമുക്ക് ആദായകരമാണോ? അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല. എത്ര രൂപ മിനിമം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദായകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും? ഇതിനു മുമ്പ് 250 രൂപ വരെയൊക്കെ വില വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വിലയും കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആദായകരമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് റബ്ബർ ഷീറ്റായിട്ടാണോ കൊടുക്കുന്നത്, അതോ പാല് കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? പാല് കൊടുക്കുന്നത്. പാല. അതാണ് നമുക്ക് ജോലിഭാരം കുറവുണ്ട്, വില ന്യായമായ വിലയുണ്ട്. ഉണങ്ങാനും മറ്റ് ഷീറ്റ് അടിക്കാനും ഒന്നും മെനക്കെടണ്ട. മെനക്കെടുണ്ട്. അതെ. ഈ റബ്ബറിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെല്ലാം വളങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുള്ളത്? വർഷത്തിലൊരു എത്ര തവണ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അതുപോലെ മരുന്ന് തളിക്കൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ടോ? മരുന്ന് തളിക്കൽ ചെയ്യുന്നില്ല. വളമിടുന്ന വർഷത്തിൽ 1 തവണ രാസവളം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ റബ്ബറിന്റെ ഇടവിളയായിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും കൃഷികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? റബ്ബറിന്റെ ഇടവിളയായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കൊക്കോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊക്കോ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇടവിളയായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കമുകും ജാതിയും വെച്ചെടുത്തിട്ട് അവിടെ കൂവ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് കൂവയുടെ കൃഷി രീതികൾ എങ്ങനെയാണ്? കൂവയ്ക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട, വിത്ത് നട്ടാൽ മാത്രം മതി. കാരണം അതിന് മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല. യാതൊരു ശല്യവും ഇല്ല. അത് കിളത്ത് വന്നോളും. നമ്മൾ അതിന്റെ തണ്ട് വീഴുന്ന സമയത്ത് അത് പറിച്ചെടുത്ത് അരച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അതിന് 100 എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് പൊടിയായിട്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അത് പൊടിയായിട്ട് എടുക്കുന്നത്? അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയാമോ? നമ്മൾ കൂവക്കിഴങ്ങ് തണ്ട് വീഴുന്ന സമയത്ത് പറിച്ചെടുക്കും. അതിന്റെ തടയാണ് എടുക്കുന്നത്, വിത്തല്ല. വിത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും നടുന്നു. തട നമ്മളെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മെഷീനുണ്ട്, അരയ്ക്കാനുള്ള മെഷീനുണ്ട്. അത് മെഷീനകത്ത് അരച്ചിട്ട് അതിന്റെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിന്റെ 100 എടുക്കും. ആ വെള്ളത്തിൽ അടിയുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഈ 100 എന്ന് പറയുന്നത്. കലക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് പിന്നെ പിറ്റേ ഒരു 10 തവണ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും വെള്ളം മാറും, പിന്നെ ഊറ്റിക്കളയും. പിന്നെ വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും കലക്കും. അങ്ങനെ 10 തവണയായിട്ട് മാറും. 10 തവണ വെള്ളം മാറും. അതിനുശേഷം അത് വെയിലത്തുണങ്ങി അത് പൊടിയായിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ അത് എത്ര കിലോ കൂവ അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1 കിലോ പൊടി കിട്ടും? ഏകദേശം ഒരു 12-12.5 കിലോ കൂവ അരച്ചാൽ 1 കിലോ പൊടി കിട്ടും. ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്താൽ കൂവ കൃഷി ചെയ്താൽ എത്ര കിലോ പൊടി ലഭിക്കാറുണ്ട്? അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് ഉദ്ദേശം ഒരു 2 ടൺ കൂവയെങ്കിലും നമുക്ക് പറിക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഒരു 10-12% പൊടി കിട്ടും. ഈ പൊടി ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വിപണിയിൽ വിൽക്കുമോ? എങ്ങനെയാണ്? ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, കർഷക ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ FSSAI ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ഹോർട്ടികോർപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് 1 കിലോയ്ക്ക് പൊടിക്ക് കൂവപ്പൊടിക്ക് എന്ത് വില ലഭിക്കാറുണ്ട്? 1560 രൂപയാണ് MRP. നമ്മൾ 1 കിലോ കൂവ പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെലവ് വരും? 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ചെലവ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ കമ്മീഷനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമായിട്ട് 1560 രൂപയാണ്. ഈ കൂവ പൊടി അരയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മെഷീനൊക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ മുടക്കി വാങ്ങിച്ചതാണോ, അതോ എവിടെന്നെങ്കിലും സബ്സിഡി ആയിട്ട് വല്ലതും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി ലഭിച്ചതാണോ? കൃഷിഭവനിൽ സബ്സിഡി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് എന്ത് സബ്സിഡി കിട്ടും? ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ മിഷൻ തന്നെ സബ്സിഡി ആയിട്ട് കിട്ടി. അത് കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് പ്രവീൺ സാർ എന്ന് പറയുന്ന സാറുണ്ടായിരുന്നു കൃഷി ഓഫീസറായിട്ട്. ആ സാറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി. കൂവയുടെ ക്യാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ കൂവ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് ഇറക്കി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സജോമൻ സാറാണ് കൃഷി ഓഫീസർ. പുള്ളി നന്നായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പിലുള്ള 15 പേര് ഈ കൂവ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഇല്ല. എത്ര പേർക്ക് കൃഷി ഉണ്ടാവും? ഏകദേശം ഒരു 8-9 പേർക്ക് കൃഷിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും പറിച്ചിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അത് അരച്ച് അതിന്റെ എല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ കൂവ പച്ചക്കോ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ കൂവ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടാറുണ്ട്? പുറത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലാത്തവരുടെ കൂവ ഞങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയോ ഒക്കെ മറ്റ് സഹായങ്ങളൊക്കെ കൃഷി ത്വരിതപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ലഭിക്കാറുണ്ടോ? കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്മാം സ്കീം എന്ന പദ്ധതിയിൽ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പുറത്തും ജോലികൾക്ക് പോകാറുണ്ടോ? ഞങ്ങളൊരു ടീമുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെതായ ഒരു ടീമുണ്ട്. കള വെട്ടി കൊടുക്കുന്നതും മറ്റ് പണികളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അത് പുറത്തു പോയി നിങ്ങൾ ഈ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും? അതെ. ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ഈ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് യുവജനങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ? പുതിയ ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടന്നു വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം. കടന്നു വരുന്നില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? കാർഷിക മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭകരമല്ല, അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഈ സർക്കാർ തലത്തിൽ എന്ത് സഹായം ലഭിക്കണമെന്നാണ് ജെയിംസിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം? ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ വില കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഒത്തിരി പേര് ഈ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരും. വിലയില്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നം. ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയുടെ സഹായമൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്.
പൊതുവെ ഈ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തന്നെ ഏർപ്പെട്ടു പോകുമ്പോഴേ രാവിലെ 3-3:30 തുടങ്ങുന്ന ജോലികൾ വൈകുന്നേരം ഏത് സമയത്ത് അവസാനിക്കും? 5-6 വരെ ഉണ്ട്. കാരണം മാടുണ്ട്. ആടുണ്ടല്ലേ? എത്ര ആടുകളുണ്ട്? 8 ഉണ്ട്. ഈ 8 വളർത്തൽ രീതികളെല്ലാം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ. ഭാര്യ മറ്റാരെങ്കിലും സഹായിക്കാനുണ്ടോ? ഭാര്യയും പിള്ളേരും എല്ലാ സഹായത്തിനുണ്ട്, കൂടെ ഉണ്ട്. ഇനി വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട്? വീട്ടിൽ അമ്മയുണ്ട്, ഭാര്യ, 3 മക്കള്. അമ്മ ഏലിക്കുട്ടി തോമസ്, ഭാര്യ റജീന, മക്കൾ മൂത്തയാള് തോമസ് കുട്ടി +2 കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ ആള് +2 കയറി ലിയോ, മൂന്നാമത്തെ ആള് ലിൻസ 9 കയറി. പൊതുവെ സന്തോഷകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അതെ, കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷകരമായൊരു ജോലിയാണല്ലോ. യാതൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. വരുമാനം കുറവാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സർക്കാർ തലത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് രീതിയിലുള്ള സഹായം ലഭിക്കണമെന്നാണ് ഒരു നിർദ്ദേശം? ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം. കൊക്കയാർ പഞ്ചായത്തിലെ പൂവഞ്ചി പ്രദേശത്ത് എല്ലാത്തരം കൃഷികളിലും തന്നെ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു മാതൃകാ കർഷകനായ ജെയിംസ് തോമസ് ഇടയാലാണ് തന്റെ കാർഷിക അനുഭവങ്ങൾ നമ്മോട് പങ്കുവച്ചത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവച്ചതിന് നന്ദി. കൊക്കയാറിലെ സമ്മിശ്ര കർഷകനായ ശ്രീ ജെയിംസ് തോമസ് ഇടയാലുമായി ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് ജോഷി തോമസ്. പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി ഈ പദ്ധതിയിൻ കീഴിൽ 2 ഹെക്ടർ വരെ കൈവശ ഭൂമിയുള്ള കർഷക കുടുംബത്തിന് 6,000 രൂപ പ്രതിവർഷം നൽകുന്നതായിരിക്കും. അർഹരായ കർഷകർക്ക് 2,000 രൂപ വീതം 3 തവണകളായി നേരിട്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷക കുടുംബങ്ങളെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ ചെലവും ഭാരത സർക്കാരാണ് വഹിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി കർഷകരുടെ കൃഷിപരമായ പുതിയ അഭിമാനം. കൃഷി കർഷക ക്ഷേമ മന്ത്രാലയം, ഭാരത സർക്കാരിൽ നിന്ന് ജനതാൽപര്യാർത്ഥം. 2023 ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വർഷം. അന്താരാഷ്ട്ര ചെറുധാന്യ വർഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ ഓഫീസർ ശ്രീ വിഷ്ണു SP തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനം കേൾക്കാം. താരപരിവേഷവുമായി ചെറുധാന്യങ്ങൾ. പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതിയിലേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്കെന്നോ നഷ്ടപ്പെട്ട കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവെന്നോ ഒക്കെ പറയാമെങ്കിലും ഇത്തരം വിശേഷണങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹനമെന്നത് ഇന്ന് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യം കൂടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സവിശേഷതകളേറെയുള്ള ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ കൃഷി ലോകമെമ്പാടും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ കൃഷിയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ അവയുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹനവും ആഗോളതലത്തിലുള്ള പ്രചാരണവും നമ്മുടെ കർത്തവ്യം കൂടിയാണ്. 2023 വർഷം അന്താരാഷ്ട്ര ചെറുധാന്യ വർഷമായി ആചരിക്കണമെന്ന ഭാരതത്തിന്റെ ആവശ്യം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ 70-ലധികം രാജ്യങ്ങളും പിന്താങ്ങി എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ന് ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ആചാരത്തിന്റെയും ഭക്ഷണക്രമത്തിന്റെയും ഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു ചെറുധാന്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ പോലെ തന്നെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ചെറുധാന്യങ്ങളും. പ്രോട്ടീനുകൾ, നാരുകൾ, ജീവകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കലവറയായ ചെറുധാന്യങ്ങളെ അടുത്ത തലമുറയുടെ ആഹാരമെന്നും സൂപ്പർ ഫുഡ് എന്നൊക്കെയുമാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ഗവേഷകരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്തുകൊണ്ടും ശീലമാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അമിതവണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദ്ദം, ഹൃദ്രോഗം, ഉദരരോഗം, കരൾ രോഗം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഒരു പ്രതിരോധമെന്ന നിലയിൽ ചെറുധാന്യങ്ങൾ ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഊർജവും പ്രതിരോധശക്തിയും നൽകുന്ന ഈ ധാന്യങ്ങൾ പോഷക സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു കവചമെന്ന നിലയിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണപ്രദമാണ്. ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഭാരതം 1-ാം സ്ഥാനത്തും കയറ്റുമതിയിൽ 2-ാം സ്ഥാനത്തുമാണുള്ളത്. ലോകത്തെ 41% ചെറുധാന്യ ഉൽപ്പാദനവും ഇന്ത്യയിലാണ്. ചെറുധാന്യങ്ങളെ പോഷകധാന്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിള എന്നതിലുപരി ഒരു കർഷക സൗഹൃദ വിള കൂടിയാണ് ചെറുധാന്യങ്ങൾ. പുറമേ നിന്നുള്ള ഉൽപാദനോപാധികളുടെ അധിക ഉപയോഗമില്ലാതെ തന്നെ ഏതു മണ്ണിലും വിളയിച്ചെടുക്കാവുന്ന വിളകളാണിവ. മാറിവരുന്ന കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഈ വിളകൾക്ക് കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റും വാട്ടർ ഫുട് പ്രിന്റും നന്നേ കുറവാണ്. ഹ്രസ്വകാല വിളയായതിനാൽ തന്നെ പരമാവധി 2.5 മാസം കൊണ്ട് ഇവയുടെ വിളവെടുപ്പും പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയും. ഇടവിളയായും സംയോജിത വിളയായും കൃഷി ചെയ്യുവാൻ ഉത്തമം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറുകിട ഇടത്തര കർഷകർക്ക് അപകട സാധ്യതകൾ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു വിള കൂടിയാണ് ചെറുധാന്യങ്ങൾ.
ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവയെ ഭക്ഷണക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ മുന്നേ തന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോഷകങ്ങളുടെ കലവറയായ ചെറുധാന്യങ്ങളെ പല സർക്കാരുകളും ഇന്ന് പൊതുവിതരണ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പോഷൻ അഭിയാൻ പദ്ധതിയുടെയും സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്റെയും ഭാഗം കൂടിയാണിന്ന് ചെറുധാന്യങ്ങൾ. കുട്ടികളിലെ പോഷകാഹാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉത്തമ പ്രതിവിധിയാണ് ചെറുധാന്യങ്ങൾ. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് ഇന്നുള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുധാന്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനും യുവാക്കൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ മൂല്യവർദ്ധിത ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 500-ലധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തന്നെ രംഗത്തുണ്ട്. കേരളത്തിലാകെ 2017 മുതൽ മില്ലറ്റ് വില്ലേജ് എന്ന ഒരു പദ്ധതി തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. അട്ടപ്പാടി ഗോത്ര സമൂഹത്തിന്റെ പോഷക സുരക്ഷയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ക്രമേണ മറ്റു ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. 3 വർഷത്തെ പദ്ധതിയായിരുന്നു മില്ലറ്റ് വില്ലേജ്. 1000 ഹെക്ടറിലധികം സ്ഥലത്ത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അട്ടപ്പാടിയിൽ കൃഷി ആരംഭിക്കുകയും മില്ലറ്റ് വില്ലേജ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന ബ്രാൻഡിൽ സംസ്കരിച്ച ചെറുധാന്യ വിഭവങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. രാജ്യാന്തര വർഷാചരണത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം തന്നെ ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പോഷക ഗുണങ്ങളും കാലാവസ്ഥ അനുരൂപ കൃഷി സവിശേഷതകളും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ളതും നൂതനവുമായ കൃഷി രീതികളിലൂടെ ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറുധാന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഭക്ഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ കേന്ദ്രം വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാത്രമല്ല, കൃഷിയിലും ഇനി മുതൽ അരിക്കും കിഴങ്ങ് വിളകൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ചെറുധാന്യങ്ങൾക്ക് കൂടി നൽകണമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വർഷം നൽകുന്ന സന്ദേശം. കേവലം ദിനാചരണത്തിലും വർഷാചരണത്തിലും ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ നമ്മുടെ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെയും ദിനചര്യയുടെയും ഭാഗമായി മാറേണ്ടതാണ് ചെറുധാന്യ കൃഷിയും അവയുടെ ഉപയോഗവും. അന്താരാഷ്ട്ര ചെറുധാന്യ വർഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ ശ്രീ വിഷ്ണു SP തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനമാണ് ശ്രോതാക്കൾ ഇതുവരെ കേട്ടത്. നിങ്ങൾ കേട്ടത് 2023 ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വർഷം. ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വർഷം 2023. श्री अन्न की खेती खुशियां है देती। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि दुनिया में श्री अन्न की मांग बढ़ने लगी है, जिसका सीधा लाभ श्री अन्न उत्पादक किसानों को मिल रहा है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। इसलिए अब इस सुपर फूड को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आज देश के किसान श्री अन्न की खेती के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित हुए हैं, बल्कि उन्होंने सफलता की नई कहानियां रचनी भी शुरू कर दी हैं। कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले के गोपालपुरा गांव के सिद्धगौड़ा एक ऐसे प्रगतिशील श्री अन्न किसान हैं, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज सिद्धगौड़ा गोपालपुरा गांव के तमाम किसानों के लिए एक आदर्श हैं। सिद्धगौड़ा ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाकर वर्ष 2020-21 में अपनी आय दोगुनी की है। पहले आप श्री अन्न बिखेर कर खेती करते थे तो 14,000 रुपए प्रति एकड़ की कमाई करते थे, लेकिन क्यारी की तरह लाइन लाइन से रागी की फसल को उगाकर आपने 28,000 रुपए प्रति एकड़ का लाभ प्राप्त किया है। लाइन में रागी की बुआई करने के कारण सिद्धगौड़ा ने प्रति हेक्टेयर 9 क्विंटल रागी और अंतर फसल के तौर पर 4 क्विंटल दाल की फसल पैदा की। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा गांव में की गई चर्चा के दौरान आपने रागी की लाइन बुआई और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में जाना। लाइन में बुआई बेहतर अंकुरण सुनिश्चित करती है और इसमें बीज की आवश्यकता भी कम होती है। साथ ही इसमें खरपतवार का बेहतर प्रबंधन संभव है, जिससे उत्पादकता और कमाई में वृद्धि होती है। 6 एकड़ में हम रागी उगाते हैं। पहले बिखेर कर उगाते थे, लेकिन वो सही उपज नहीं दिया। बाद में हमने कृषि अधिकारी से मदद ली, गाय का गोबर डाला,
इससे हमें अच्छी फसल मिली, जिससे बेच के हमें बहुत लाभ मिला। पहले 6 क्विंटल रागी मिलता था, अभी 15 से 20 क्विंटल रागी मिलता है। 10 क्विंटल दाल, ये सब भी हमने उगाया। सिद्धगोड़ा की तरह ही कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले के हेमदोर गांव के एक लाभार्थी किसान हैं एच.के. रघु। एच.के. रघु अपने खेतों में तो सावा की खेती करते ही हैं, साथ ही जमीनों को लीज पर लेकर रागी भी उगाते हैं। एच.के. रघु ने अपनी प्राइमरी प्रोसेसिंग मशीनें भी लगाई हैं। रघु के यहाँ किसान अपने श्री अन्न की प्रोसेसिंग भी कराने आते हैं। रघु श्री अन्न की प्रोसेसिंग के बाद उन्हें पैक करते हैं, जिन्हें लोग उनसे खरीदने आते हैं। साथ ही वो पैक्ड श्री अन्न की मार्केटिंग शहरों में भी करते हैं। जो भी मैं ग्रो कर रहा हूँ उसे अपने ही मिल में तैयार करता हूँ और बेचता हूँ। अगर मैं सिर्फ रॉ मटेरियल बेचूंगा तो मेरा लाभ कम होगा। हम तैयार किया हुआ सावा को बेचेंगे तो लाभ ज्यादा है, 25% एक्स्ट्रा मिलता है लाभ। एच.के. रघु आसपास के किसानों को श्री अन्न की खेती के लिए प्रेरित भी करते हैं। तुमकुर जिले के भूपसेंद्रा गांव के किसान कृष्णप्पा डी ज्वार और कोडो की खेती करते हैं। कृषि अधिकारियों से श्री अन्न की खेती के वैज्ञानिक तरीके सीखने के बाद कृष्णप्पा डी अपने बेटे के साथ ब्रॉडकास्टिंग की जगह स्पेसिंग तकनीक से कोडो की लोकल वैरायटी उगाते हैं। 1 एकड़ से 6 क्विंटल तक कोडो की खेती करके आप 60,000 रुपए कमाते हैं और अपने परिवार को बेहतर स्वास्थ्य और खुशियां देते हैं। मैं कृष्णप्पा का बेटा हूँ। पिछली बार 2 एकड़ में हमने कोडो ग्रो किया, 16 क्विंटल मिला। 8 क्विंटल हमने यूज़ किया और 8 सेल किया। 60,000 का प्रॉफिट हमें मिला। वो पैसा हमने खेती में डाला। इस साल फिर हमने कोडो किया है। कृषि अधिकारी से हमें अच्छी सलाह मिली, कौन सा गोबर डालना है करके उन्होंने बताया। कोडो के बीच में हमने तुअर दाल डाली, जिससे हमें और लाभ मिल गया, इसलिए हमने अंतर फसल के तौर पर तुअर दाल को डाला। श्री अन्न की खेती के पारंपरिक तरीकों की जगह वैज्ञानिक तरीके अपनाने से देश भर में किसानों के चेहरों पर खुशहाली आ रही है। സഹകരണത്തിൻ ബലത്തിൽ വികാസത്തിനു ചുവടു വയ്ക്കാം. ജനകോടിയിൽ ഈ വിപ്ലവം ഉണർത്തിയല്ലോ വിശ്വാസം. നാം ഒത്തുചേർന്ന വികാസത്തിനെ പതാക പറത്തിടാം. സഹകരണം നമ്മുടെ വികാസത്തിൻ പ്രതീകം. കൃഷി മന്ത്രാലയം ഭാരത സർക്കാരിൽ നിന്ന് ജനതാൽപര്യാർത്ഥം. ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രായോജകർ കേന്ദ്ര കൃഷി കർഷകക്ഷേമ മന്ത്രാലയം, ഭാരത സർക്കാർ. എല്ലാ കിസാൻ വാണി ശ്രോതാക്കൾക്കും കൂപ്പുകൈ. കിസാൻ വാണി സമാപിക്കുന്നു.